রাইট। সো পটাপট চলে এসো সবাই, যারা অনলাইন আছো। বাকিরা ইউটিউবে শুনবে, কোনো অসুবিধা নেই। রাইট, গুড। আচ্ছা, বুক 4 শুরু হচ্ছে আমাদের। তোমাদের টেক্সট সঙ্গে আছে নিশ্চয়ই। সো পেজ নাম্বার 157, পেজ নাম্বার 157, বুক 4, বুক দ্য ফোর্থ। হ্যাঁ, এখন এই বুক দ্য ফোর্থের মধ্যে দেখো, দ্য ডটার্স অফ মিনিয়াস, তারপরেই হচ্ছে পিরামাস এন্ড থিসবি, দ্য সান ইন লাভ, সালমাসিস অ্যান্ড হার্মাফ্রোডিটাস, দ্য ডটার অফ মিনিয়াস ট্রান্সফর্মড, অ্যাথিনাস অ্যান্ড আইনো, দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ ক্যাডমাস, পার্সিয়াস অ্যান্ড অ্যান্ড্রোমিডা। সো এই সবের মধ্যে শুধু এই পিরামাস অ্যান্ড থিসবিটাই আছে। এখন অবভিয়াসলি দ্য ডটার্স অফ মিনিয়াস, the portion with which the book 4 is going to start with, এটা is very important because this kind of sets the mood for the Pyramus and Thisbe myth. এটা তো একটা plot within the plot বা story within a story. So the main narrative runs যে Minyas's daughters are introduced, and the three of them are basically not pious or respectful to Bacchus. They are not followers of the god of wine and all the other attributes of Bacchus. They do not like it, and they do not have faith, uh, any kind of compulsive faith towards Bacchus. More so that they do not feel any compulsion to have faith in Bacchus and his rituals, his practices, and all the other aspects that constitute Bacchus as a god. So এখানে daughters of Minyas becomes very important in introducing the Pyramus and Thisbe myth. Okay, so why it becomes so important? Because এদের তিনজনের যে philosophy of life, I think that kind of gets represented through the stories they tell each other to pass time as they weave. কিছু একটা বুনতে বুনতে to pass time, they're telling stories. So they telling stories is actually a way of representing their life philosophy. এবং সেখানে পিরামাস এন্ড থিসবির মিথটা যদি আমরা লক্ষ্য করি, সেখানে ইমোশনের গুরুত্বটা যতখানি, বা পিওর লাভ, দ্য পিওরিটি অফ লাভ অ্যান্ড দ্য প্লেটোনিসিজম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লাভ becomes so important. Sacrifice for love becomes so important. Promise becomes so important. So all these values are actually at a clash with the values that Bacchus and his followers might believe to be what should I say, the driving force of Bacchian philosophy maybe. So
they are at a clash, they have conflicts amidst themselves. So সেই কারণে আমাদের ডটার্স অফ মিনিয়াস থেকে ডেফিনেটলি শুরু করতেই হবে. So it's just a little bit of a narrative, and soon enough we'll be able to start with Pyramus and Thisbe. So now what happened in the last book, the way it ended, যেভাবে শেষ হলো, it was like what? It was an end to an episode of punishment being meted out to a person who did not have faith in Bacchus, like Pentheus. So Pentheus wasn't faithful towards Bacchus, right? And that brought him his doom, his end, and that dreadful end. So this is the focus of the beginning of the 4th book. তো তার আগে আমরা একবার book 3 last দুটো লাইন, let us look at it. By so distinguishing a judgment odd, the Thebans tremble and confess the god. So the Thebans, বেশিরভাগজন, the majority of the Thebans, either out of fear or out of reverence for his immense strength, started following or revering or being pious to Bacchus. So this was like, actually it was like surrendering under a greater power, either compulsively or just because one is so mesmerized by someone's immense potential that that person becomes a follower of that person. So এক্ষেত্রে the god. So it's like কারুর একটা ক্ষমতা বা তার মহিমা দেখিয়ে কিছু লোকের মন ইদার জয় করা অথবা ভয় দিয়ে হস্তগত করা. So that thing is there. Now সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে, as I said before, যে এই যে 15টা books, these 15 books, they were divided into books. I mean, the entire long narrative poem is divided into books, but they are divided on the basis of the themes or the plot with which each book deals with, or maybe just one book deals with several plots. তাদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে, সো সাবসেকশনস রয়েছে যেগুলোর আমরা নাম পাচ্ছি, বাট দিজ ওয়ার পুট, বাট ইট ওয়াজ বেসিক্যালি a long narrative poem which is continuous, and Ovid speaks about it in the very beginning, in the prologue to the epic, je in one long continuous poem he mentions this. So এই যে লং কন্টিনিউয়াস পোয়েম হিসেবে থাকা, এই সেন্স অফ কন্টিনিউইটিটা কিন্তু আমরা কানেক্টেড পাচ্ছি, যে এখানে যে থিবান্স, দে ট্রেম্বল উইথ ফিয়ার অ্যান্ড দে স্টার্টেড ফলোয়িং বাকাস, এবং সেই কথাটার থেকে, সেন্টেন্সটা থেকে কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে বুক দ্য 4th শুরু হওয়ার পরে, সেই সেন্টেন্সটার যে মুডটা সেটাকে ব্রেক না করেই কন্টিনিউ হচ্ছে, yet still Alkithi perverse remains. So yet still, so a yet means what? There is something before this, যার রেসপেক্টে এই কথাটা উঠছে, কিছু একটা এর আগে আছে যে প্রসঙ্গে কথাটা উঠছে, যে কোনো কিছুর জন্য তা সত্ত্বেও, সো তা সত্ত্বেও মানে তাটা তো কিছু, ইট কনসিস্টস অফ সামথিং. সো ইট টেলস ইউ যে একেবারে বুক 4 শুরু হচ্ছে, বাট ইটস নট লাইক আউট অফ দ্য ব্লু, এর আগের একটা ব্যাক স্টোরি আছে, এটা বোঝা যায় বুক 4কে পড়লে. কেউ যদি বুক 4 হঠাৎ পড়তো তাহলে সে বুঝতো এর আগে কিছু একটা বক্তব্য আছে. So this continuity is maintained throughout in all of the 15 books, in between the interchange, মানে যেখানে বুক 3 শেষ হচ্ছে বুক 4 শুরু, বা বুক 2 শেষ হয়েছে বুক 3 শুরু, in all of those cases you'll find a connecting factor. But these divisions have been made basing on the change of narrative and the change of plot, and obviously each book has subplots. Extremely sorry, একটা কল এসেছিল, ইম্পর্টেন্ট ছিল, সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট. এ কি সব চলে গেল নাকি?
এ তুমনে সব পালাওনি গো? ও না, আছে। হ্যাঁ, তো yet still Alkithi perverse remains. So this speaks about, you know, আচ্ছা হ্যাঁ, যেটা তখন বলছিলাম, so thematically the books can be divided into certain portions easily, or the books can be traced thematically, মানে এক একটা বইতে কিছু মেজর থিমস আসছেন and it's changing in the next book, এটা ট্রেস করা সম্ভব, but then the books do not have titles for a specific reason, because একটা বইতে in one book there are multiple number of myths that are being talked about or that are being narrated, multiple stories, সুতরাং যে কোনো একটার নামে তো the book cannot be named, hence numerically book the first, book the second করে করে সমস্ত নাম দেওয়া হয়েছে. So look at how the sentence begins এখানে. Yet still Alkithi perverse remains, and Bacchus still and all his rights disdains. Okay, so এর আগের সেন্টেন্সে কন্টিনিউ করে যে এত বড় এক্সাম্পল সেট করা সত্ত্বেও, ওই যে তা সত্ত্বেও, সেই তায়ের তাটা হচ্ছে এইটা যে এতখানি কঠিন এক্সাম্পল সেট করা সত্ত্বেও, পেন্থিউসের এরম ভয়ানক পরিণতি সত্ত্বেও, যে কিনা বাকাসের প্রতি ফেথফুল বা লয়াল ছিল না, সেইটা সত্ত্বেও অ্যালকিথি, one of Minerva's daughters, remains unfaithful to Bacchus. এবার যেহেতু আনফেথফুল টু বাকাস, অ্যান্ড বাকাসকে ডিফাই করে একটা ঈশ্বর গডলি স্টেটাস অলরেডি সে পেয়ে গেছে, সেই জন্য ইফ রিমেইনিং pious to Bacchus, or if remaining faithful to Bacchus is being pious, then not remaining faithful to Bacchus is being translated as being perverse, kind of the opposite of pious, unhallowed, unchaste, perverse, and all of these terms are being used almost synonymously. So yet still Alkithi perverse remains, and Bacchus still and all his rites disdains. So not just Bacchus, but all his rites, rituals, মানে Bacchus and his orgies and his open sexuality, open intoxication and his support for it, and all other aspects of Bacchus, those things she openly disdains now. So not just Bacchus, she does not like his rituals as well, and disdains mane hates, right? And Bacchus still and all his rites disdains. Too rash and madly bold, she bids him prove himself a god, nor owns the son of Jove. Too rash and madly bold, she bids him prove himself a god, nor owns the son of Jove. Okay, so yeah, I think এখানে দেখো, এখানের এই সেন্টেন্সটা, টু র্যাশ অ্যান্ড ম্যাডলি বোল্ড, শি বিডস হিম প্রুভ হিমসেলফ আ গড, নর ওনস দ্য সান অফ জোভ. সো ইটস লাইক এটা দুরকম হতে পারতো, মানে একটা পসিবল কনফিউশন বা অ্যাম্বিগুইটি থাকতে পারতো, উইচ ইজ যে টু র্যাশ অ্যান্ড ম্যাডলি বোল্ড প্রবাবলি মানে অ্যালকিথি হয়তো বাকাসের কথা বলছে, এরম আমরা ধরে নিতে পারি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইটস নট দ্যাট. এখানে যেহেতু দেখো দ্য অথার্স ভয়েস, the author's voice is trying to establish whether this is satire or not, সেটা পরের বিষয়, যে এটা স্যাটায়ারিক্যালি অ্যালকিথির উদ্দেশ্যে পারভার্স কথাটা ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা. অ্যাকচুয়ালি মানে ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে এটা দেখানো যে মানে এটা দেখানো যে this is like this such and such gods are the gods who basically defy the moral codes of a civilized society, অথচ তাকে এরা ফলো করে, and the person who does not is called perverse. এইটা এইভাবে মানে তাকে ডিরেক্টলি পারভার্স বলে অ্যাকচুয়ালি এটা
ইন হাইন্ডসাইট ঘুরিয়ে তাদের যারা তাদেরকে বলছে, পারভার্স বলছে, যারা বাকাসকে সাপোর্ট করছে তাদের এগেনস্টে সার্কাজম হতে পারে, কিন্তু সেটা কি না এটা আমরা পরে দেখলাম না হয়। কিন্তু অথরের ভয়েস এখানে উদ্দেশ্যটা করেছে পারভার্স কথাটা অ্যালকিথিকে। সো পরের লাইনে অন্যরকম কিছু হবে বলে মনে হয় না। সো ন্যাচারালি এখানে আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে টু র্যাশ অ্যান্ড বোল্ডলি ম্যাডলি বোল্ড শি বিডস হিম প্রুভ। সো বিডস হিম মানে টেলস হিম টু সামথিং, তাই না? বিডস মানে কেউ কাউকে কিছু বলা, আই বিড হিম টু ডু সামথিং ফর মি, বা এরকম আমি তাকে বললাম, বা তো এটা ইউজেজের সঙ্গে বদলে যায়, কোথায় রিকোয়েস্টেড টোন, কোথায় রিকোয়েস্ট না হয়ে ইট ওয়াজ অলমোস্ট লাইক অ্যান অর্ডার অর সামথিং। এবার এখানে যেটা হচ্ছে টু র্যাশ অ্যান্ড ম্যাডলি বোল্ড শি বিড হিম প্রুভ। সো তার র্যাশ এবং ম্যাডলি বোল্ড এই দুটো এক্সপ্রেশনেই বোঝা যাচ্ছে ইটস অ্যালকিথি, হ্যাঁ, ইটস অ্যালকিথি হু ইজ ট্রাইং টু গেট বাকাস টু প্রুভ হিজ গডলিনেস, হ্যাঁ। সো টু প্রুভ লাইক গিভ এভিডেন্স অফ, হ্যাঁ, যে তুমি এভিডেন্স দাও যে ইউ আর আ গড, এইরকম কাইন্ড অফ অ্যান অ্যাপ্রোচ, ঠিক আছে? সো শি বিড হিম প্রুভ হিমসেলফ আ গড, ওকে। সো ও বাবা কোথায় গেল? ও শিট, এক মিনিট, ওকে, হ্যাঁ, bids him prove himself a god. So this is the rash and madly bold, এই এক্সপ্রেশনগুলো অ্যালকিথির জন্য ইউজ করা হচ্ছে। সো অ্যালকিথি ওয়াজ ভেরি র্যাশ অ্যান্ড শি ওয়াজ বোল্ড, অ্যান্ড শি ওয়াজ বোল্ড ম্যাডলি। হাউ বোল্ড? শি ওয়াজ ম্যাডলি বোল্ড। ওয়াই ম্যাডলি? বিকজ unless someone is mad, who would dare to go against Bacchus and his people, knowing how dangerous the consequences of such a stance might turn out to be? বাকাসের এগেনস্টে গেলে পেন্থিউসের মতো একটা সাংঘাতিক শেষ নেমে আসতে পারে, এটা জেনে একমাত্র পাগল না হলে কে এতটা বোল্ড হয়ে কিছু বলবে? হেন্স টু র্যাশ অ্যান্ড ম্যাডলি বোল্ড। সো টু র্যাশ অ্যান্ড ম্যাডলি বোল্ড শি বিডস হিম প্রুভ হিমসেলফ আ গড nor owns the son of Jove. So তাকে বলছে prove yourself a god, and she does not own him. Son of Jove, son of Jupiter means Bacchus. So she does not own Bacchus. She does not own মানে তাকে নিজের করে নেওয়া, আপন করে নেওয়া। she is not doing it, তার মানে তার ফেথ থাকছে না, সে ফেথফুল হচ্ছে না, সেটাই বলা। আচ্ছা, এবারে her sisters too unanimous agree faithful associates in impiety. So her sisters too, তার আর দুই বোন, unanimously they agree, হ্যাঁ, তারা একসঙ্গে এক কণ্ঠে তাকে এগ্রি করছে তার সাথে, এবং they are partners of her in impiety. But then এই impiety towards Bacchus, সেটাকে in general impiety বলে, again this might be Ovid's way of poking fun or being sarcastic. So that kind of a thing, the word itself, or just might be that his own faith would rest with philosophies of the sort which Bacchus promotes, and hence to him Alkithi and his sisters are rather impious. So faithful associates, so faithful colleagues, faithful partners, faithful loyal partners in impiety. এই গেল ইন্ট্রোডাকশনটা। এবার স্টোরি অফ অ্যালকিথি অ্যান্ড হার সিস্টার্স। এইবারে বলছে, be this a solemn feast, the priest had said, be with each mistress, unemployed each maid, with skins of beasts your tender limbs enclose, and with an ivy crown adorn your brows. The leafy thyrsus high in triumph bear, and give your locks to wanton in the air. Okay, so be this a solemn feast, the priest had said. So priest,
So now that Bacchus's rights and his godliness has been established in Thebes, like every other god, there's a priest who is worshipping Bacchus, and then সেই priest সেই বাকাসের প্রতি লয়্যালটি বা ফেথের যে টেনেটসগুলো সেইগুলো বলে দিচ্ছে. সো হোয়াট আর দিস পিপল টু ডু হু ফলো বাকাস, তাদের কী করতে হবে কী করতে হবে না, দ্য ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস কাইন্ড অফ হি ইজ সেইং. হ্যাঁ, সো দিস ইজ অ্যাগেন a really good representation of how, more than a religious text or any other source, the mediators of a religion are the ones tampering with, or the ones what should I call it, manipulating certain rules and regulations. যেরকম এই যে আমরা বলি যে হিন্দু শাস্ত্রে, কারণ হিন্দু শাস্ত্রে যত বেদ বেদান্ত আছে, গীতা যেটা হিন্দু সিক্রেট হিন্দু টেক্সট, সেটা পড়লে অনেক জিনিস জানা যায়, যে যাতে দেখা যায় যে সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত বাড়তি এই আড়ম্বরের এগেনস্টে, বলি থেকে শুরু করে অমুক তসুকের এগেনস্টেই গীতাতে বলা আছে, এবং এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই এ কথাও বলা আছে. বাট পুরোহিত যারা, তারা কিন্তু এক সময় যখন যে সময় থেকে এগুলো শুরু হয়েছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে এরম নানাবিধ রিচুয়ালস সৃষ্টি করে রেখেছেন. বাট দোজ আর ম্যানিপুলেশনস ব্রট ইন বাই দিজ পিপল. এটাকে যারা ধার্মিক লোক, যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাদের কাছে তারা যদি গীতা পড়েন, তারা এটাই বলবেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছে এটা নয় যে পাঠা বলি দেওয়া হোক, এই ইচ্ছেটা পুরোহিতের, এবং তিনি ইন্ট্রোডিউস করেছেন. সো ইটস অলমোস্ট লাইক দ্যাট. আর এখানে খানিকটা আমরা দেখছি ডেফিনেটলি বাক্কাসের রিচুয়ালস অ্যান্ড রাইটস, they were not sort of normatively strict to the morals. তো moral strictureটাকে জাস্টিফাই করছে না অনেক জায়গায় ঠিকই, বাট ইট স্টিল হ্যাজ ইটস ওন ফিলসফি. বাকাসের মূল ফিলসফি কি? লিবার্টি, অ্যান্ড লিবার্টি অ্যাবাউট এভরিথিং, বি ইট সেক্সুয়ালিটি, বি ইট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু উইথ ইয়োর সেলফ, ইনটক্সিকেশনের পেছনে বাকাসের ফিলোসফিটা একটু আলাদা. হিজ ড্রিঙ্কিং ওয়াইন ইজ নট টু জাস্ট ড্রিঙ্ক ওয়াইন and engage in violence or anything of that sort. His philosophy perhaps was, if drinking wine gives someone a transcendental pleasure, then that is good for the soul. This is perhaps the kind of liberty that Bacchus represents. বাট এই যে প্রিস্ট এখানে, সে সেটাকে রিইন্টারপ্রেট করা শুরু করছে. হেন্স হি ইজ রিইন্টারপ্রেটিং. বি দিস আ সোলেম ফিস্ট, দ্য প্রিস্ট হ্যাড সেড, বি উইথ ইচ মিস্ট্রেস, আনএমপ্লয়েড ইচ মেড. ওকে, সো আনএমপ্লয়েড, সো মিস্ট্রেসেস অ্যান্ড মেডস, সো উইমেন অ্যান্ড গার্লস, ম্যারিড অর আনম্যারিড, let all be unemployed. They must not be employed in anything. They must be engaged only in the worship of Bacchus. এই জিনিসটা, who is introducing this? The priest. And just পরের লাইনগুলোতে দেখলে বুঝবে যে there might be his own interests in this. দেখো, with skins of beasts your tender limbs enclose. এটা প্রিস্টের মুখের কথা. উইথ স্কিনস অফ বিস্টস ইয়োর টেন্ডার লিম্বস এনক্লোজ. সো মানে কোমর থেকে পা, হাঁটু অবধি পারহ্যাপস, অর মেবি আ লিটল লঙ্গার, দ্যাট ইজ নট মেনশনড, বাট একটা মানে বলছে স্কিনস অফ বিস্ট, মানে হাইডস অফ বিস্টস, চামড়া. সো কোনো ওয়াইল্ড অ্যানিমেলের চামড়া, সে বাঘ, ভাল্লুক কি চিতা কি হরিণ, যে কোনো ওয়াইল্ড প্রাণীর চামড়া, সেটা পরো, ছাল. আমাদের মহাদেব যেন বাঘছাল পরে থাকেন, এবং বাঘছাল যে পরে থাকেন, তার জন্য তাকে অ্যাসোসিয়েট করে অনেক কথা ওঠে.
শ্মশানচারী, বাঘছাল পরিহিত, হ্যাঁ, কোনো তার জায়গা ঠিক ঠিকানা নেই, এরকম একটা ইমেজ শিবের আছে। তো তো এখানে যাদেরকে পড়তে বলছে, যে মর্টালসদের, সো যেখানে একটা এলিগেন্ট সোসাইটিতে এলিগেন্ট স্টাইল অফ ড্রেসিং থাকবে, কাভারেজ থাকবে, সেখানে সেই কাভারেজটাকে সরিয়ে আনকাভারিং, রেভেলেশন, শোয়িং দ্য বডি, এটা চলে আসছে বারবার। সো স্কিনস অফ বিস্ট, হাউ লং ক্যান দে বি? হাঁটুর নিচে তো পৌঁছাবে না, সো এই হাঁটুর ওপর অবধি ওইটুকু ঢেকে রাখার কথা বলছে, উইথ স্কিনস অফ বিস্টস, হ্যাঁ, অ্যানিমাল স্কিন দিয়ে। সো স্কিনস অফ বিস্টস, ইয়োর টেন্ডার লিমস এনক্লোজ। সো নাও টেন্ডার লিমস, এনক্লোজ মানে মুড়ে রাখা, এনক্লোজ করা, মুড়ে দেওয়া আর কি। সো ইয়োর টেন্ডার লিমস এনক্লোজ। বাট এই যে বলার সময় লিমস, পা, সেই বলার সময় টেন্ডার শব্দটার যে ব্যবহার, আর এটা কথাটা কার? প্রিস্টের মুখের কথা। সো ক্যান উই রিয়েলি ডিনাই যে এই শব্দটার মধ্যে দিয়ে আমরা এটা ফিল করতে পারি দ্যাট দ্য প্রিস্ট মাইট বি রেফারিং টু দ্য সফটনেস অফ দ্য থাইজ অফ দিস উইমেন, যাদেরকে সে ডাকছে বাকাসের রাইটসে, উইদাউট লেটিং দেম বি এঙ্গেজ। অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি আর ভেরি রিলেটেড, বিকজ একটা ফেমিনাইন অ্যাট্রাকশন, সেটার কথা খুব পরিষ্কারভাবে আসে যখন টেন্ডার লিমস আসছে। দিজ আর ভেরি ভেরি অবভিয়াস কনোটেশনস আর কি। তো সেখানে সেই প্রিস্টের কোনো স্বার্থজনিত দিক নেই, এটা ভাবার তো কোনো কারণ দেখছি না, তাই না? সো এটা একভাবে ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করে বা বোঝায় যে বহু ধর্মের ক্ষেত্রে পুরোহিতদের তৈরি করা বহু নিয়ম, দে আর ফেটাল টু পিপল, এবং এটা দিজ আর অ্যাডেড থিংস, অ্যান্ড দিজ আর নট হোয়াট দ্য source of the religion, or maybe the god associated with the religion, might have wanted or desired. Achha, so with skins of beasts your tender limbs enclose, and with an ivy crown adorn your brows. So now ivy crown, okay. So ivy, again, this one of these creeper plants, which is obviously favorite to Bacchus. He is very fond of creepers and lata, pata, lata, gulmo type area, and it includes grapes as well. So এখানে আবার আছে আমাদের so this thing ivy. So with ivy crown, your brows adorn, ivy crown adorn your brows. So ivy crown, ওই লতা দিয়ে তৈরি করা একটা ক্রাউন, ঠিক যেরকম আমরা লরেলের ক্রাউন দেখেছিলাম অ্যাপোলোর বেলায়। সো there is a crown. হ্যাঁ অরিজিৎ, আমি দেখলাম তুমি এসছো, ওকে, ওয়েলকাম টু ইট। যেটুকু মিস করেছো ইউটিউব থেকে শুনে নিও। আইভি ক্রাউন অ্যাডর্ন ইয়োর ব্রাউজ, হ্যাঁ। সো এই মাথার নিচের এই কপালের এই পোর্শনটা এরকম একটা রিংয়ের মতো, যেটা বহু গ্রিক মিথ বা রোমান মিথের বহু ক্যারেক্টারকে বিভিন্ন রকমের রিং মাথায়, ক্রাউন, এরকম টাইপের ক্রাউন্স, বিভিন্ন আলাদা আলাদা জিনিসের ক্রাউন্স পরিহিত দেখা যায়, উইথ দ্য হেয়ার অল লুজ, চুল পুরো খোলা, অ্যান্ড ইট ডেফিনেটলি adds to the attractive quality of the look, of the appearance. So it's an adornment. আর এখানে বলছে যে adorn, ivy crown adorn your brows. So definitely এরকম ধরনের crowns were symbols of adornment এবং সাজগোজ। এটা এক ধরনের মানে নিজেকে আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ দেখতে লাগার একটা পন্থা। সো আইভি ক্রাউন অ্যাডর্ন ইয়োর ব্রাউজ, হ্যাঁ, এই কপালের থেকে পুরো মাথা ক্রাউন করে অ্যাডর্ন ইয়োর ব্রাউজ উইথ আইভি ক্রাউন, হ্যাঁ, সাজিয়ে, অ্যান্ড লিফি থার্সেস হাই ইন ট্রায়াম্ফ বেয়ার, অ্যান্ড গিভ ইয়োর লক্স টু ওয়ান্টন ইন দ্য এয়ার। সো আগেন দেখো, দ্য লিফি থার্সাস, থার্সাস ইজ সম্ভবত ওই জ্যাভলিনটা, হ্যাঁ, সেই জ্যাভলিনটা যেটা জোভের আমাদের বাকাসের হাতে থাকে, হ্যাঁ। সো দিস জ্যাভলিন লাইক দ্যাট স্পিয়ার লাইক থিং, জাস্ট এক্স্যাক্টলি যা বললাম না বাবু, আজকে বুক 4 পড়ানো হচ্ছে।
So Thyrsus, as I said, exactly তাই, it's a spear like staff, 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 so a লম্বা tubular দণ্ড like thing, crowned oftentimes with pine fruits or like spears and adorned with certain other creepers and everything, which is a thyrsus. It's carried by Bacchus and his followers, as I said. So thyrsus. So and the leafy thyrsus, high in triumph bear. So in symbol of triumph, in symbol of the victory of Bacchus and his philosophies, hold it high in the air. এবারে আবার নেক্সট লাইন দেখো, and give your locks to wanton in the air. Locks মানে strands of hair, locks of hair, and give them to wanton in the air. Wanton in the air কালকেও আমরা আগের দিন সে ম্যারিনার্সের ওইখানের জায়গাটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম. সো ওয়ান্টন ইজ প্লেয়িং, প্লেফুলনেস অ্যান্ড ওয়ান্টন ইন দ্য এয়ার মানে টু প্লে ইন দ্য এয়ার, চুলটা খুলে হাওয়ায় তাদের খেলতে দাও. বাট অ্যালং উইথ দিস প্লেফুলনেস, the word wanton has obvious connections with sexuality again. সো এখানে একদিকে অ্যাডর্ন করতে বলছে ক্রাউন পরে, আবার বলছে যে চুলগুলোকে খুলে let them play, which also has a sexual connotation. They are saying the skins of beasts. So it's this all of these instructions are highly sexually charged. Now this wouldn't be unnatural when it's Bacchus we are talking about. Bacchus is the god যাদের ফলোয়ারদের এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া হচ্ছে. So it's meant to be sexually charged, but at the same time the priest is not out of it. He's also a part of it, and then he has his own interests to look after as well. অর্থাৎ বাকাসের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাইছি, আই থিঙ্ক লাইক বাকাস ইজ exerting his influence with his godliness and his charms, but the priest on behalf of Bacchus, মানে যেটা হয়তো বাকাসের ইচ্ছানুসারে নাও হতে পারে, but the priest on behalf of him ওর হয়ে বলে, he is adding a tone of compulsion to the whole thing. Bacchus did not force anyone directly to come and join him. His own charms worked wonders, and people joined him. But the priest is trying to use certain kinds of force, compulsive force, to incorporate such things, and hence are being laid down those rules and regulations. So this is kind of the role of a mediator in a certain religion and its preaching. That is what exactly I'm trying to get at. Acha, these rites profaned the holy seer foreshowed a mourning people and a vengeful god. These rites profaned the holy seer foreshowed a mourning people and a vengeful god. So now we find this I think this reference is a reference to Tiresias, the blind prophet. So these rites profaned the holy seer foreshowed. So he had said যে these rites would come and be followed and everything, and also he predicted that there would be a batch of mourning people. So the ones who are not so much in favor of Bacchus are suffering, and they're mourning because of deaths of their close people, perhaps, and then a vengeful god. So now I think it gets clear যে যেটা আমরা ভাবছিলাম প্রথমে, যে maybe Bacchus is not as harmful as we are finding him to be. That is not the case. He is quite a vengeful god. He's taking revenge. Okay, so matrons and pious wives obedience show, distaffs and wool half spun away they throw. Okay, so now এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে everyone starts showing respect and loyalty towards Bacchus, maybe because of the fear, maybe because of the terms. It's not important যে কতজন ভয় পেল বা
কতজন তার চার্মস ইনফ্লুয়েসড হলো, বাট মোস্টলি everyone is supporting, everyone is coming to his side, everyone is becoming his followers. And that fulfills Bacchus's revenge as well somehow. Okay, so matrons and pious wives, so quite old women who are maybe mothers and everything, and pious wives, very dedicated wives, they show obedience to Bacchus. Distaffs and wool half spun away they threw. Obedience show, and distaffs and wool half spun away they threw. Distaffs উলের কাঁটা, and wool, wool-এর বানানটা দেখো ডাবল এল, আবার half spun away they throw, half বোনা হয়েছে সে অবস্থায় they throw it away. Then incense burn and Bacchus thee adore, or lovest thou Nicias, or liest more? Acha. So then incense burn and Bacchus thee adore. So then incense burn. So এবার এই ধূপ ধুনো incense sticks everything are burnt, his rites are observed, his rituals are observed, and Bacchus thee adore. এবারে বাকাসকে উদ্দেশ্য করে দ্য পোয়েট ইজ সেইং যে এরা সবাই তোমার উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি লয়াল হয়েছে, লয়ালটি দেখাচ্ছে, অ্যান্ড দে হ্যাভ থ্রোন অ্যাওয়ে দেয়ার হাফ স্পান wool, অ্যান্ড তারপরে ইনসেন্স বার্নড হচ্ছে দে আর অবজার্ভিং ইউর রাইটস অ্যান্ড দে অ্যাডোর দি, দে শো লয়ালটি টুয়ার্ডস ইউ, দে লাভ ইউ। এটা আর কি দ্য অথর ইজ মানে সেইং addressing Bacchus, okay? Or lovest thou Nicias, or liest more? Or lovest thou Nicias, or liest more? So Nicias is the place where Bacchus was brought up during his primary adolescence. But Laius, okay, so now Laius is a new thing, right? So actually it is just addressing Bacchus only, je the adore. So basically these people, these matrons and these pious wives, they are also dedicated to their family. They love their husbands, they love their children. এখানে প্রশ্নটা তুলছে যে after you have done this, they throw away wool half spun and they burn your incense and they love thee. So Bacchus thee adore, or lovest thou Nicias, or liest more? So now it's like he is expressing doubt যে would these wives be loving Bacchus more? এবার এই Nicias আর Laius হচ্ছে দুটো synonymous terms for Bacchus. So Bacchusকেই অ্যাড্রেস করে এই দুটো নামেও ডেকে বলছে, হ্যাঁ। So are they loving you more than they love their family or husband? This seems to be the meaning, কারণ এখানের সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনটা এমন, ইটস এ বিট অ্যাম্বিগুয়াস। সো বাট এটাই মনে হচ্ছে, ওকে। আচ্ছা, ও ডাবলি গট, ও ডাবলি বর্ন দে সাং, thou mighty Bromius, hail from lightning sprung. Thou mighty Bromius, hail from lightning sprung. Hail Thyan, Ilelius, each name is thine, or listen, parent of the genial vine. So এইখানে এই যে, so the incense burn and thee Bacchus adore, or lovest thou Nicias, or liest more. So তার এগুলো হচ্ছে সবগুলোই তার নাম, synonyms বলা যায়, his other names, okay, Bacchus's other names. So Nicias, Nician mountain এ বড় হওয়ার জন্য Nicias, and Laius
explanation to it. It's a bit complicated. I think এটা পরের দিন বললে ভালো হবে, বেটার হবে টু প্রত্যেকটা নামের এগেনস্টে why these names are being used, like Bromius, again another name, doubly got doubly born কেন বলছে, এটা তো ডায়োনিসাসের জানো that there are other myths supporting the fact যে Bacchus was born and then he apparently he died but he got alive or he was reborn or reincarnated, এরকমও মত প্রচলিত আছে। সো এরকম ন্যারেটিভস রান করে। সো ডাবলি গট, দুবার করে পাওয়া, হ্যাঁ, সো ডাবলি বর্ন, দুবার করে জন্ম নেওয়া, সো ইটস লাইক দ্যাট। সেই রকম একটা ফেইথের আন্ডারে থেকে তাকে এই কথাগুলো বলছে। সো ক্লিয়ার, ডাবলি গট ডাবলি বর্ন, ওয়াই দিজ ওয়ার্ডস আর বিং স্পোকেন। আচ্ছা, সো এই যে দেন দাও মাইটি ব্রোমিয়াস হেল ফ্রম লাইটনিং স্প্রাং, হ্যাঁ, ফ্রম লাইটনিং মানে ফ্রম জোভ, ফ্রম জোভ ইউ হ্যাভ স্প্রাং মানে জোভ থেকে তোমার জন্ম। আগেন হেল থায়ান, সো লং লিভ বাক্কাস, লং লিভ নাইসিয়াস, লং লিভ লেইয়াস, লং লিভ ব্রোমিয়াস, এরকম করে করে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে করে তার জয়ধ্বনি গাইছে, স্তুতি গাইছে। এবার এই নামগুলোকে নিয়ে একটু পড়তে হবে, মানে আলাদা আলাদা করে নামগুলোকে একটু ফোকাস করা দরকার আছে। এই যে ইয়াকাস, দেখো এখানে পরে আছে ইয়াকাস, ইভান, এগুলো হচ্ছে সমস্ত বাকাসের অন্যান্য নাম। ইয়াকাস হচ্ছে এট্রাস্কান কাউন্টার পার্ট বাকাসের, হ্যাঁ, এটা যেমন আমরা বাকাস লজিক্যাল ফর্ম, গ্রিক নাম কাইন্ড অফ ডায়োনিসাস, ইয়াকাস হচ্ছে এট্রাস্কান ভার্সন বাকাসের। তো এরকম বিভিন্ন যে সর্ট অফ মানে কাইন্ড অফ হিজ ওন অল্টার ইগোজ বলা যায়, সে এই ব্যাপারটার জন্য আলাদা আলাদা নামগুলোকে একটু আমাদের আলাদা করে আগে করতে হবে, যে কটা নাম এখানে রয়েছে। তো পারলে এইটা কালকে আমরা যদি করি, কাল করবো না, কাল করলেও দুপুরের আগে নয়। সো তোমরা ডায়োনিসাসের পিডিএফটা সবাই একটু পড়ে রাখো, তাহলে ব্যাপারটা সুবিধা হবে। হ্যাঁ, তো লেট আস ডু ইট কালকে, কারণ আজকে অলরেডি ইটস নিয়ারলি টাইম, সো দেরি হয়ে যাবে, বুঝলে, হবে না, কারণ আমাকে তো আবার যেতে হবে একটু। সো দিস ইজ দ্য থিং, তোমরা ডায়োনিসাসের পিডিএফটা একটু পড়ো, তাহলে এখানে স্তুতি গান অ্যান্ড এভরিথিং এগুলো বুঝতে একটু সুবিধা হবে। অ্যান্ড দিয়ে তারপরে এই পোর্শনটা পেরিয়ে গেলে তো পিরামাসিন থিসবি, সো আর 2-4 দিনের মধ্যে ব্যাপারটা র্যাপ আপ হয়েই যাবে, সো অসুবিধা কিছু নেই। হ্যাঁ, ওটা কানেকশানটার জন্য গন্ডগোল করছে অরিজিৎ, আশা করি ইউটিউবেরটায় আটকাবে না, যেখানটুকু থেমে গেছে ওটা ওটা আমি তো রিপিট করেই দিচ্ছি, বুঝতে পারলে, যেখানে কানেকশানের প্রবলেম হচ্ছে। সো মোরালেস দিস, হ্যাঁ। আর বিকেলের যে ইয়েটা আমি বললাম, যে ওই রেভেনের ব্যাপারটা, রেভেনটা যারা নেক্সট পোর্শনস করতে চাও আমাকে জয়েন করো, প্রেফার্ড টাইমটা জানিও গ্রুপে, তাহলে রেভেনটা সেই সময় করব। ওকে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এটা তোমরা ডায়োনিসাসের পিডিএফটা, যেটা বলছি যে ডায়োনিসাসের পিডিএফটা একটু পড়ে রাখো, তাহলে কালকে যদি বিকেলের দিকে ক্লাস করাই কিংবা একবারে সোমবারে করাই, তাহলে সোমবারে যখন করাবো তখন এই ডায়োনিসাসের পিডিএফটা পড়া থাকলে বাকাসের বিভিন্ন নাম বা ন্যারেটিভগুলো তোমরা বুঝতে পারবে, যে আলাদা আলাদা কেন ডাবলি বর্ন বলছে, কেন ইয়াকাস নামে ডাকছে, কেন ইভান নামে ডাকছে, ব্রোমিয়াস কেন, হ্যাঁ, ফ্রম লাইটনিং স্প্রাং বললো, যে এটা তো আমাদের গল্পেই আছে কেন ফ্রম লাইটনিং স্প্রাং বলছে, বাট আর যে জায়গাগুলো সেগুলো একটু বুঝতে সুবিধা হতো তাহলে, কেমন? তো দ্যাট ইজ দ্য থিং, আজকে এখানে শেষ করে দিচ্ছি। ইদার কালকে বিকেলে কিংবা সোমবার সকাল থেকে আবার উই উইল কন্টিনিউ উইথ মেটামরফোসিস। আর রেভেনটা যেটা কালকে 7th স্ট্যান্ডা অবধি করেছি এমনি ক্যাজুয়াল ডিসকাশনটা, ওটা যারা জয়েন করতে চাও প্রেফার্ড টাইমটা জানাও, 3টে কি 4টে এরকম কিছু একটা প্রেফার্ড টাইম জানাও, ওই সময় করব আলাদা। ওকে, চলো টাটা।